दोस्तों आप सब का कॉमर्स ग्लोब चैनल पर स्वागत है। सो पिछली वीडियो के विच आपां जानकारी हासिल की सी कुछ इंपोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे। सो अज आप अगे चलांगे। सो अगला टॉपिक शुरू करने तो पहला सारे स्टूडेंट्स नूं बेनती है, जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें आए हो ਅਤੇ जेकर तुहानूं साडे चैनल ते आ रही वीडियोज़ चंगियां लगदियां हन तां उन्हां नूं लाइक करो, शेयर करो ते कमेंट करो ਅਤੇ नाल ही सानूं सपोर्ट करते रहो। सानूं सपोर्ट करने दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ਅਤੇ नाल ही बने बैल आइकन नूं दबाओ तां जो साडे चैनल ते आउण वाली हरेक वीडियो की जानकारी सब तो पहला तुहानूं मिल सके। सो अज आपां शुरू करते हाँ। अज दा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और अप्रोचेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स दियां क्लासिफिकेशन किन्नी तरह के अकाउंट्स होंदे ने आपां जानने की कोशिश करांगे। बेसिकली जो अकाउंट दी अप्रोचेस हैं इन्हां दे लई दो जो हुण दे पीरियड दे विच दो मेनली अप्रोचेस चल रही हैं। एक तो है ट्रैडिशनल अप्रोच जिसनों कि इंग्लिश अप्रोच भी कह दिता जाता है, तो इस तो इलावा सैकेंड इसकी क्लासिफिकेशन जो है सैकेंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच जिसनों कि अमेरिकन अप्रोच भी कह दिता जाता है। सो ये दो बेसिकली दो अलग अलग अप्रोचेस हैं जिन्हों के आधार पर अकाउंट्स नूं अलग अलग कैटागरीज दे विच डिवाइड किया जाता है। सो आपां दोनों जाणांगे। सो सब तो पहला है इस दियां बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसनों कि आपां इंग्लिश अप्रोच भी कह देंगे हैं। सो सैकेंड है मॉडर्न अप्रोच जिसनों कि आपां अमेरिकन अप्रोच भी कह देंगे हैं। सो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस दे विच जो अकाउंट्स हैं उन्होंने बेसिकली तीन कैटागरीज दे विच डिवाइड किया जाता है। जिस च पहला है पर्सनल अकाउंट्स, सैकेंड है रियल अकाउंट्स, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। सो जिद्दां कि आपां पिछली वीडियो दे विच अकाउंट्स दी जो टर्म बारे जानकारी हासिल की सी उन्हां दे विच आपां अकाउंट्स की टाइप्स बारे भी दस्सिया सी। सो सेम ही ट्रेडिशनल अप्रोच दे विच भी जो अकाउंट्स है उन्होंने तीन कैटागरीज दे विच डिवाइड किया जाता है। सो पहला है पर्सनल अकाउंट, सैकेंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट हुण आपां वन बाय इन्हां दी मीनिंग जानने की कोशिश करांगे। सो पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होंदे हन जिन्हां दे विच कि अकाउंट ने जो किसी परसन के नाम से नैचुरल परसन के नाम से ਜਾਂ फिर किसी आर्टिफिशियल बनौटी परसन के नाम से ਜਾਂ रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट इस दे विच खोले जाते हैं। इस दे विच बेसिकली जो अकाउंट्स होंदे हैं जो कि परसन के नाम से होंदे हैं उन्हां दे एग्जाम्पल है जिद्दां कि राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, ये तो हैं परसनल। ਅਤੇ जो आर्टिफिशियल परसन हैं आर्टिफिशियल जो परसन हैं वो हैं जिद्दां कि ABC लिमिटेड अकाउंट किसी फर्म के नाम तो कोई खुल गया, ਜਾਂ A&B कंपनी अकाउंट किसी कंपनी के नाम से कोई अकाउंट ओपन गया, ਜਾਂ किसी इंस्टीट्यूशनस के ਜਾਂ किसी स्कूल के नाम से कोई अकाउंट ओपन किया जाता है तो उन्होंने सारे आप आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट के अंडर ही ओपन करते हैं जो कि परसनल अकाउंट के अंडर आते हैं। सो थर्ड इस दे विच है रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट। इस दे विच रिप्रजेंटेटिव तो मतलब है जिथे एक तो ज़्यादा एक ही नेचर दी ट्रांजैक्शनस होण अते जिहड़ियां कि परसनल अकाउंट्स दे नाल संबंध रखदियां होण उन्हां नूं एक ही कैटागरी दे विच एक ही कॉमन अकाउंट दे विच ही ट्रांसफर कर दिता जाता है जिसनूं कि रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट कहने हैं। रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट हैं इन्हां दी एग्जाम्पल हैं जिद्दां कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जिस दे विच कि सारे अकाउंट आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज हैं वो सारियां ट्रांजैक्शन एक अकाउंट आ जांदियां हैं। उस तरह प्रीपेड रेंट अकाउंट जो भी रेंट आप एडवांस पे कर चुके हैं वो सारे के सारे इस दे विच प्रीपेड रेंट विच आ जाते हैं। सो ये बेसिकल तीन टाइप होंगे परसनल अकाउंट दियां। पहला है परसनल अकाउंट, नैचुरल परसनल अकाउंट। सो
ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਥਰਡ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਐਸੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਉਹ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਨ ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ 'ਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਸ ਨਾਲ, ਗੇਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਸ ਨਾਲ, ਗੇਨ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਗੇਨਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਮੋਡਰਨ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਨ ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਓਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਡਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੋਨੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਪਰੋਚਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1 ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 1 ਬਾਏ 1 ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਨਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ, ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਡਰਾਇੰਗਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਡਸ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਟਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਟਸ ਨੇ ਜੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਓਪਨ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸਦੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹਨ ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ, ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ਜੋ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ ਔਰ ਆਊਟਵਰਡ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹਨ। ਸੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੂਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਟਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੂਹਣਯੋਗ ਹੋਣ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸਟਸ ਹਨ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹਨ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ।
हाँ जी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਡ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਹਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਨਵੇਅੰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇਅੰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਦਾ ਪੋਸਟੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਦੇਣ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਨਵੇਅੰਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਸੇਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਡ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੋ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ, ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਡ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਡ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के इसके जिन्ने भी अकाउंट ने नोमीनल अकाउंट के अंडर ओपन किए जाते हैं। नोमीनल अकाउंट के जो रूल ने वो इंप्लीमेंट होंगे हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच के इसनों एक्सपेंसिस के अंडर शो किया जाता है। सो इस तो बाद है हाँ जी बैड डेट्स। बैड डेट्स अपने मरे हुए पैसे, जो कि अपने डैटर्स ने पैसे नहीं दिते, पैसे अपने मर जाते हैं जिन्हों की कोई रिकवरी नहीं होंगी, उन्होंने आप कहने बैड डेट्स। बैड डेट्स है जो एक तो है रिटर्न ऑफ, भी आप खत्म कर दिते पैसे, भी आपको उम्मीद नहीं है पैसे नहीं मिल सकते। एक है बैड डेट्स रिकवर्ड, भी आपको मरे हुए पैसे आपको मिल चुके। हुण जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, ये तो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस, जिस तो कि आप कंज्यूमर तो डैटर तो आप पैसे नहीं लै सकते, पैसे मर गए हैं, उन्होंने आप कह दें बैड डेट्स। जबकि ਜਿਹੜੇ मरे हुए पैसे रिसीव हो जाते हैं उन्होंने आप लैने हैं गेन च। हुण ट्रेडिशनल अप्रोच के जिन्ने भी लॉस तो गेन आन उन्होंने सारे के सारे आप नोमीनल अकाउंट के अंडर लैने, नोमीनल अकाउंट के अंडर लैने हाँ इन्हों आप दोनों। जबकि मॉडर्न अप्रोच के जो रिटर्न ऑफ किए हैं वो है खर्चा, इसनों आप लैने एक्सपेंसिस के अंडर। तो जो बैड डेट्स रिकवर्ड आने है आमदन, ये तो इसनों आप रैवन्यू अकाउंट के अंडर लैने हाँ। सो इस तो बाद नैक्सट है कुछ खर्चे हैं जिन्होंने बारे आप जानने की कोशिश करांगे, जिदा कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हुण जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड की गई है, ये दो कन्फ्यूजन वाली टर्मां हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम्ड की गई है ये तो है खर्चा, इसनों आप नोमीनल अकाउंट के अंडर बुक करांगे। तो मॉडर्न अप्रोच खर्चे आप एक्सपेंस के अंडर बुक करते हैं। जबकि जो प्लांट एंड मशीनरी बाउट है जो कि खरीदी गई है, वो है बिजनेस की एसट्स। तो जिन्ने भी एसट्स ने वो ट्रेडिशनल अप्रोच के उसनों आप रियल अकाउंट के अंडर ओपन करते हैं, जबकि मॉडर्न च उसनों आप एसट के अंदर ओपन करते हैं। इस तरह ही है अपना वेजिस, आप कोई तनख्वाह पे कीतियां ने या सैलरीज आ गई, सैलरीज कोई पे की है, तो दोने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं, तो इन्हों आप नोमीनल अकाउंट के अंडर बुक करांगे। जबकि मॉडर्न अप्रोच के खर्चे हैं तो इन्हों एक्सपेंसिस के अंडर बुक करांगे। सो इस तो आप अगे चलते हैं। इस तो नैक्सट ट्रांजैक्शनस हैं जिन्हों का आप जानांगे कि उन्होंने की किहड़े अकाउंट अंदर उन्होंने क्लासीफाई किया जाता है, की ट्रीटमेंट होंदा है। हुण आप कुछ एसट्स बारे जानते हैं, जिदा कि फर्नीचर, उस तो बाद है इन्वेस्टमेंट, उस तो बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग तो बाद है डेटर्स, डेटर्स तो बाद है क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, गुडविल, बिल्स रिसीवेबल। सो ये हैं कुछ अपन एसट्स, जिदा कि फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस लिए, कोई इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने आउटसाइड बिजनेस तो आउटसाइड कितने इन्वेस्ट कर दिता प्रॉफिट मोटिव के लिए। बिल्डिंग आप कोई खरीदी है। डेटर जिन्हों तो आप पैसे लेने उन्होंने आप डेटर्स कह दें। क्लोजिंग स्टॉक कोई अनयूजड मटीरियल अपने को साल के एंड च बच गया, फिनिश प्रोडक्ट बचे पे हैं जो कि मार्केट नहीं सेल हुए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। प्लांट मशीनरी आ गई, कोई प्रॉपर्टी आ गई अपनी। गुडविल अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शाख है जो कि चंगे गुड रिलेशनस करके पैदा होती है। तो बिल रिसीवेबल जिन्होंने डेटर तो आप पैसे लेने होंगे हैं, जो आप उन्होंने कोई बिल एक्सैप्ट कर लीदा है रेज किया होया तो उन्होंने बिल रिसीवेबल कहने हैं। हुण ध्यान देण जो गल ये है कि फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग तो डेटर। बिल्डिंग जो पहले तीन हैं ये अपनी एसट्स हैं, पहले जो तीन हैं अपने वो एसट्स हैं। तो एसट्स नूं आपां ट्रेडिशनल अप्रोच के जिन्ने भी एसट्स हैं आपां नूं रियल अकाउंट के अंडर लेने हैं, जबकि मॉडर्न अप्रोच के इन्हों एसट्स के अंदर ही शो किया जाता है। इस तरह ही क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट मशीनरी, गुडविल, ये सारे के सारे जो हैं ये अपनी एसट्स हैं जिन्होंने कि आप रियल अकाउंट बोलते हैं, जबकि रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। जबकि मॉडर्न अप्रोच के इन्होंने एसट्स अकाउंट के अंदर ओपन किया। इस तो बाद है डेटर्स। डेटर्स हैं जिन्हों तो आप पैसे लेंदे हैं, जिन्होंने आप उधार चीज़ां बेचियां होंदियां हैं। जिन्होंने आप उधार चीज़ां बेचते हाँ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਲੋਨ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਹਨ। ਲੋਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੇਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਰੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਰੂਡ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੈਂਡਰਸ ਕਰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਅਕਰੂਡ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਨਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।